Namaste, Shivshan. Welcome students to the online session of Business Communication, BCom Sem 3, Part 5 by Professor Abin Varghese. Hi. Now, after a break when we are meeting, we must understand that we are doing unit number 2. We were discussing about types of communication, which is charcha karta tha. And we should also learn about what are the various implementations. કઈ પ્રકારના અલગ-અલગ પ્રકારના implementations આપણે કોર્સ અને સિલેબસમાં જોયું. તો આપણે અત્યાર સુધી શું જોયું બેટા? આપણે જોયું કે કેટલા પ્રકારના વિવિધ પ્રકારના કોમ્યુનિકેશન હોય છે. વર્બલ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન શું, ટેલેક્સ શું કહેવાય, ટેલિગ્રામ શું કહેવાય અને કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટન્સ આજના મોડર્ન ટેકનોલોજીમાં આપણે આવ્યા છે. So let us start. The topic that I want to start today is what are the advantages of written communication. Now, first we must understand that written communication is normally used to issue order instructions to the subordinates. જે પણ તાબેદારો વ્યક્તિઓ કહેવાય છે, મતલબ જે પણ નીચા હોદ્દાના કર્મચારીઓ, that is low level employees, normally written communication is used to give specific instruction કે guidance. ફાયદો શું છે કે તમારે વારે ઘડીએ કે અવારનવાર રિપીટ કરવાની જરૂર પડતી નથી. મેનેજર જે પણ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રક્શન, જેમ કે કામ ક્યારે કરવાનું, કામ કેવી રીતે કરાય, કામ ક્યારે સબમિટ કરાય, ન કરવા બદલ કેવા પ્રકારની પનિશમેન્ટ કે કેવા પ્રકારની રિસ્ટ્રિક્શન્સ કે કંટ્રોલ હોઈ શકે છે. તો આ બધી વસ્તુ તમને ક્યાંથી ખબર પડે? આ બધી વસ્તુ તમને રિટન કમ્યુનિકેશનના એડવાન્ટેજીસ આપણે કહી શકાય. બીજી વસ્તુ છે કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઓલ્ટર ધ કન્ટેન્ટ્સ. એકવાર લખાઈ જાય એટલે થોડુંક અઘરું પડે છે. નો ડાઉટ આપણે કહી શકાય કે ઇરેઝર કે છે, વ્હાઇટનર છે, આ બધી વસ્તુ ડિફિકલ્ટી પડે, બટ રિટન મેસેજ કન્ટેન્ટ કેનોટ બી ઓલ્ટર્ડ વેરી ઇઝી. એટલા માટે રિટન મેસેજ જે લખાઈ જાય એ ડેફિનેટલી આપણે શોર્ટ કહી શકાય. ઇટ કેનોટ બી ચેન્જ, સહેલાઈથી બદલી ન શકાય. એટલે મેજોરિટી ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ફાઇલ્સ કહેવાય છે, રિપોર્ટ કહેવાય છે, સબમિશન્સ જે કહેવાય છે, બેલેન્સ શીટ જે કહેવાય છે, બજેટ રિપોર્ટ કહેવાય છે, અટેન્ડન્સ કહેવાય છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ શેડ્યુલ્સ કહેવાય છે, પ્લાન્ટ ઓરિએન્ટેશન, મતલબ આ બધી વસ્તુ જે પણ કંપનીને લાગતી વળગતી જે પણ કાગળિયા જે હોય, આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ કે રિટન ફોર્મની અંદર જ તે કંપનીની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. So there are benefits, means that apart from a manager not remembering, હા, બીજો ફાયદો પણ આપણે કહી શકાય કે એટલી બધી યાદશક્તિ રાખવાની જરૂર પડતી નથી. એનું કારણ શું? what is the reason that any person does not want to or does not wish to remember? The reason is that by simply writing it down it becomes proof બની જાય છે. આ પ્રૂફના કારણે આપણે શું કહેવાય? આ પ્રૂફના કારણે આપણે ચોક્કસ રૂપે કહી શકાય કે this can be used for further purposes. Third advantage that is written in written communication is that written communication is a cheaper means when parties to communication are situated at a distance place. અત્યારે no doubt written communication is definitely written હોય કે oral હોય, બધી વસ્તુ સેમ જ છે, but written communication in ancient times જ્યારે પત્રો લખતા હતા ત્યારની વાત છે કે it is relatively very cheaper in comparison to modern communication. The reason is that letters are cheaper in comparison to telephones when cell technology was not that much created. પણ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે written communication is normally used to convey important emails, reports, memos. આ બધી વસ્તુ પણ written communication ના ફાયદામાં આપણે જોઈ શકાય છે. Moving on to next, we discuss about disadvantages of written communication. Now, what are the disadvantages of written communication? Written communication is more expensive for transmitting short messages. As I discussed, that this entire syllabus of Saurashtra University is dependent upon ancient technologies which we used to refer before 40 or 60 years. અત્યારે written communication expensive નથી. તમે શોર્ટ મેસેजेस પણ મોકલી શકો, પણ હા, ઓફિસના કન્ટેક્સ્ટમાં આપણે જોવા જાય, જેમ કે એક કાગળિયામાં એક વાક્ય આપણે લખી તો મોંઘું પડે છે. So written communication is more expensive. Second, અને બેઝિક અવોઇડન્સ જે કહેવાય છે, written communication is avoided because it takes time. સમય લાગે છે. શું સમય લાગે છે? સમય લાગે છે for conveyance of the message. સમય લાગે છે મેસેજ પહોંચવામાં. Third, written communication is generally formal હોય છે. ફોર્મલ એટલે શું? સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરવા પડે છે, ઓફિસના પ્રોટોકોલ્સ ફોલો કરવા પડે. ઇટ ડઝ નોટ ઇન્વોલ્વ પર્સનલ ટચ. કોઈ પણ પ્રકારની પર્સનલ ટચ ઇન્વોલ્વ થતી નથી બિટવીન એની ટુ રિસ્પેક્ટિવ પાર્ટીઝ. કોઈ પણ રિસ્પેક્ટિવ પાર્ટીઝ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો કોન્ટેક્ટ બનતો નથી. So we learned about advantages and disadvantages of written communication. Now we proceed to the next important topic. The next important topic that I want everyone to understand. Please remember non-verbal communication. Now what is non-verbal communication? Non-verbal communication નો ગુજરાતી અર્થ થાય બિનમૌખિક, મતલબ વગેર કોઈ શબ્દો.
જેમ કે હાવભાવ કહેવાય, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન કહેવાય. ફેશિયલ એક્સપ્રેશન હાવભાવ એક જ વસ્તુ થાય. બોડી લેંગ્વેજ કહેવાય, બોડી કેવી રીતે આપણે રાખી કહેવાય. જેસ્ચર કહેવાય, સાઇન્સ કહેવાય, પોસ્ચર કહેવાય, કેવી રીતે આપણે ઊભા છીએ, થી લઈને સ્પેસ લેંગ્વેજ. સ્પેસ લેંગ્વેજ એટલે આપણા નજીકમાં કેટલા વ્યક્તિઓ આવી શકે એની ઉપરથી આપણે નક્કી કરી કે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન શું છે. One must always remember that non-verbal communication is human beings forte, that any human being only conveys in the form of non-verbal communication or majoritarily non-verbal communication as is represented by the chart. આ ચાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ રીતે સમજાવેલું છે કે વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન આપણે જોઈએ તો હ્યુમન બીંગ્સ ઓનલી વર્બલ કમ્યુનિકેશન યુઝ કરે છે 35%, 35% જ ખાલી વર્બલ કમ્યુનિકેશન યુઝ કરે છે. રેસ્ટ ઓફ 65% they are only conveying on the basis of non-verbal communication. Non-verbal communication જેમ કે facial expression, face ના expression, જેમ કે રાજી કહેવાય, પછી ગુસ્સો જે કહેવાય છે, આશ્ચર્ય જે કહેવાય છે, ભય કહેવાય છે. તો આ બધી વસ્તુ શું કહેવાય, બધા અલગ અલગ પ્રકારના નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન છે. નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન મીન્સ ટ્રાન્સમિશન ઓફ મીનિંગ અધર ધેન ઓરલ ઓર રિટન વર્ડ્સ. ઓરલ કે રિટન સિવાયના બીજા કોઈ મતલબ બનતા હોય એ આપણે કન્વે કરી શકાય. જેમ કે ખાલી બ્લેન્ક ફેસ રાખીને કન્વે કરતા હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ કેનોટ બી પરસીવ્ડ બાય ધ રિસીવર. તો એક કન્વે કરવા માટે, મેસેજને પહોંચાડવા માટે ખાસ કરીને આપણે શું કરવું પડે, ખાસ કરીને આપણે યુઝ કરવું પડે by using oral or written, by using any kind of body expression. તો જેમ લખેલું છે, this transmission can be through facial expression. facial expression થી પણ ટ્રાન્સમિશન થઈ શકે છે. બોડી પોસ્ચર કેવી રીતે આપણે ઊભા છીએ, આઈ કોન્ટેક્ટ આપણે કેવી રીતે રાખી છીએ, થી લઈને આ બધી વસ્તુ આપણને હેલ્પ કરે છે non-verbal communication. We are going to see some examples of non-verbal communication. First type of non-verbal communication is what is kinesics. Now what is kinesics? It is the study of body movements. આપણી body movement જે કહેવાય છે, બોડી મુવમેન્ટ થી શું કરે, ઇટ ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ બોડી મુવમેન્ટ ટુ જજ ઇનર સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આમ પરે કરીને બેસતો હોય તો એનો મતલબ શું, હું હતાશ છું, હું નિરાશ છું, અથવા હું કઈ વિચારું છું, અથવા હું આમ કરીને વિચારતો હોય તો હું કઈક ગઢ વિચાર મારા મનની અંદર ચાલે છે, હું આમ કરીને હસતો હોય તો હાસ્ય ચાલે છે. તો આ બધી વસ્તુ જે કહેવાય શરીરની હલનચલન કે શરીરના પોસ્ચર ઉપર કહેવાય, અલગ અલગ પ્રકારના જેમ હાથ પગના જે મોશન્સ જે કરતા હોય એને કાઇનેસિક્સ કહેવાય છે. તો કાઇનેસિક્સ એટલે શું, તો કાઇનેસિક્સ એટલે આપણે કહી શકાય ઇટ ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ બોડી મૂવમેન્ટ્સ ટુ જજ ઇનર સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન્સ. ઇનર સ્ટેટ એટલે શું, અંદરના સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન્સ કેવા છે, અંદર ઇમોશન્સ કેવા છે, એક્સપ્રેસ થ્રુ ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટ્સ, અલગ અલગ બોડી પાર્ટ્સ. બટ મેજોરિટી બોડી પાર્ટ્સ, પ્લીઝ રિમેમ્બર, ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ બાય ધ રીજન અબાઉટ ટોર્સો. ટોર્સોની ઉપર જ આપણે મેજોરિટી ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. બાકી ચાલવાની હલનચલનની સ્ટાઇલ હોય છે એ પણ આપણે ડીપ કે જ્યારે પર્સનલી મળી ત્યારે કરી શકાય. facial expressions, now this is very important. તો મેં તમને 9 પ્રકારના અલગ અલગ facial expressions કીધા છે. smug or vain, યાર આવું થવાનું છે. this is smug. smug expression એટલે helpless, આ થશે. doubt, જ્યારે કોઈ શંકા હોય અથવા કઈ ન રુચિ હોય, doubt or disinterest. તમે જોઈ શકો ભવાની સિચ્યુએશન, આંખ સ્થિર, નાક એક જ જગ્યાએ, મુખ અથવા લિપમાં કોઈ પણ પ્રકારની મોશન નહીં, સરપ્રાઇઝ ઓર અમેઝમેન્ટ, આશ્ચર્ય જે પામવે છે. તમે જોઈ શકો ભવા જે કહેવાય છે, મતલબ આઈબ્રોઝ જે કહેવાય કેવી રીતે સર્ક્યુલર ફોર્મની અંદર આવે છે, આંખ વાઇડ થઈ જાય છે, મોઢું ખુલી જાય છે. ફિયર ઓર શોક, બીક જે લાગતી હોય તો બીકની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે બંને ભવા ભેગા થઈ ગયા છે, મોઢું પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ રૂપે ખુલી જાય છે. જ્યારે કોઈ પ્રકારના પ્રેમ કે કોઈ સારા વિચારોની અંદર હોય ત્યારે આપણે કેવી રીતે સરસ રીતે વિચારતા હોય. કોઈ પણ પ્રકારનો પંચ કે ડ્રંક હોય, મતલબ પીધેલી હાલતમાં હોય તો એ વ્યક્તિ કેવા પ્રકારના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રકારની શંકા જાગતી હોય, સસ્પેશન ઓફ ફ્લર્ટેશન, ત્યારે કેવા પ્રકારના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન કરે છે, જે તમને અહીંયા આ 7th નંબરના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સમાં તમે જોઈ શકો છો. કોઈ પેન થતું હોય ત્યારે કેવા પ્રકારના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ આપણે કરીએ છીએ, ભેગા કરી નાખી. અને સાથે સાથે મિક્સ્ડ ઇમોશન્સ, કે ખબર નથી પડતી કે શું કરીએ આપણે. So all these facial expressions are very vital when conveying the other person what we want. Please remember that control of body language means success. જે રીતે તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો તો આપણા બોડી લાઈફની અંદર સક્સેસ જ હોય છે. So good facial expressions means good positive language conveyed to the other person. Fine. After learning about facial expression, we move on to the next topic, gestures. Gestures નો મતલબ આપણે કહી શકાય, what do you mean by gestures? Gestures નો મતલબ હું લખી નાખું છું. Gestures means how we, or I should be telling these words, okay, how our body reacts. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ એંગર, તો તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતે એંગર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે.
રેસ્ટ ફિસ્ટ હોય છે, પોતાની જાતને હેલ્પલેસ ગણે છે કે સમજતા કેમ નથી. નીચેની જાતે પોતે જ્યારે રાઈડ ઉપાડતો હોય ત્યારે નમી જાય છે કેવા માટે. સિમિલરલી માથું પટકવું એ પણ એંગરનો છે. જ્યારે બીક લાગતી હોય ત્યારે બીવડતા હોય. તમે જોઈ શકો બોડી લેંગ્વેજ કેવી રીતે બીક લાગે ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાછો જતો રહે છે, હાથ પાછા હોય છે પોતાની જાતે પાછો ખેંચી લે છે, અથવા સામે હોય તો બે હાથ ઊંચા કરી દે છે પોતાના આત્મરક્ષણમાં. અને ત્રીજો તમે એક્સપ્રેશન જોઈ શકો કે એ જગ્યાએ જો ફોર એક્ઝામ્પલ બીક લાગે છે તો ભાગી જાય છે. જ્યારે ફૂલ મોજમાં હોય, મોજ એટલે શું? when a person is happy, when a person is feeling joyous, that is joy, so he expresses himself by raising his hands and jumping in joy. ખૂબ આનંદીને આવે છે. apart from it he sees that there is a factor, હજી બાકી રાજી થઈ જાય છે, and he surprises himself by doing the victory sign. જ્યારે નિરાશ થઈ જાય, ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય ત્યારે કેવા પ્રકારની માથું પટકે છે, માથામાં બે હાથ રાખીને બાકી પોતાના વાળ ખેંચતો હોય, નીચે જોતો હોય, બે હાથ માથું પકડીને બાકી નીચે જવું હોય, ત્યારે આ બધા ફ્રસ્ટ્રેશનના બાકી જેસ્ચર્સ કહેવાય છે. પેન્સિવ એટલે શું? પેન્સિવ એટલે વિચારધાર ના રાખવી. થિંકિંગ કરતા હોય શું કરી? પગ ટેપ કરી છે, હલન ચલન કરતા હોય, આમ નામ જ્યારે વિચારતા હોય તો એને પેન્સિવ કહેવાય છે. પેન્સિવ નો મતલબ થાય gesture which indicates thought. gestures which indicate thought. Similarly, puzzled એટલે શું બેટા? puzzled એનો મતલબ થાય કન્ફ્યુઝ થવું. આવું કેમ થયું હશે, શું કારણ હશે? તો puzzled એટલે આપણે જોઈ શકીએ કે કેવી રીતે વિચારણા થાય છે. હાથ જ્યારે આશ્ચર્યમાં પામે છે, જ્યારે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો ન ખબર પડતી હોય ત્યારે કેવા પ્રકારના આપણે એક્સપ્રેશન્સ કરીએ. So all these are definite gestures that we do directly or indirectly. બોડી લેંગ્વેજ આખી જે પ્રોસેસ કહેવાય આપણને વર્ષોથી આપણા મનની અંદર હોય જ છે. નાનપણનો જે ઉછેર જે કહેવાય છે, આપણે સિનેમા જે જોતા હોય, મૂવી જે જોતા હોય, આ બધી વસ્તુ જેસ્ચર્સ આપણામાં ટ્રેન કરે છે. આનો કોઈ ખાસ ક્લાસીસ ન હોય, પણ આ ખાલી ધ્યાન એટલા માટે દોરવામાં આવે જેના કારણે આપણને ખબર પડે કે આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય. ફાઇન. પેરાલેંગ્વેજ એટલે શું? લેંગ્વેજ જેની અંદર લેંગ્વેજ બોલવા નથી આવતી. મતલબ આપણી વોઇસ ક્વોલિટી, કેવી રીતે આપણે આપણા કન્વર્ઝેશન્સ કરીએ છીએ. મતલબ જો હેપીલી કરતા હોય, સેડલી કરતા હોય, વોલ્યુમ ટોન જે કહેવાય, નીચો ટોન હોય છે, ઊંચો ટોન હોય છે, ઘણીવાર નીચે જઈને વાત કરતા હોય, ઘણીવાર ગુસ્સે થતા હોય ત્યારે ઉગ્ર અવાજની અંદર વાત કરતા હોય, ઝડપની જે સ્પીચ કહેવાય જેમ કે મારી કહેવાય, સ્પીડ રેટ જે કહેવાય છે, મેનર ઓફ સ્પીકિંગ કહેવાય છે, કઈ રીતે બોલી શકાય બિયોન્ડ વર્ડ્સ, શબ્દો સિવાય. એક્ઝામ્પલ શેકી વોઇસ એટલે જ્યારે અચકાઈને બોલતા હોય તો ઇટ મીન્સ નર્વસનેસ, બીક લાગે છે, ભય લાગે છે. ક્લિયર વોઇસ, જ્યારે હું ક્લિયરલી બોલતો હોય ત્યારે મારા અંદર શું જળવાય છે? આત્મવિશ્વાસ. એની સાથે સાથે બ્રોકન વોઇસ એટલે શું? અચકાઈને બોલવું, વિચાર ના રાખવી અને કઈક આડેવડા એક્ઝામ્પલ્સ આપવા, ઇટ રિવીલ્સ લેક ઓફ પ્રિપરેશન. સો what you must learn, paralanguage means language without language. It means what is voice quality, what is the volume that is spoken, what is the rate of speed, all of this constitute what we call as paralanguage. પ્રોક્સેમિક્સ નો બીજો મતલબ હું તમને લખી નાખું છું, જેને કહેવાય સ્પેસ લેંગ્વેજ. મતલબ કેવી રીતે જગ્યા પોતાની ભાષા બોલે છે. તો સ્પેસ લેંગ્વેજ એટલે શું? તો સ્પેસ લેંગ્વેજ એટલે ઇન્ટિમેટ સ્પેસ હું લખી નાખું છું. ઇન્ટિમેટ સ્પેસ ઇઝ ધ સ્પેસ, ફોર એક્ઝામ્પલ 0 feet to 5 feet, personal space 5 feet to 20 feet, સોશિયલ સ્પેસ આપણે કહી શકાય 20 feet to 50 feet, અને અંતે પબ્લિક સ્પેસ ગ્રેટર દેન 50 feet. ઇન્ટિમેટ અંતર્ગત જગ્યા, જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ નજીક આવે 0 feet, સાઉન્ડ નજીક આવીને જ્યારે વાત કરે, 0 થી લઈને 5 feet સુધી કોઈ વ્યક્તિ આવી શકે છે પર્સનલી આપણી સાથે, ઇન્ટિમેટલી આપણી સાથે જોડાયેલા, બહુ નજીકથી જોડાયેલા હોય, જેમ કે માતા પિતા જે કહેવાય છે, ફ્રેન્ડ્સ કહેવાય છે, એ બધા ઇન્ટિમેટ સ્પેસમાં આવતા હોય. પછી એની કરતા થોડુંક દૂર આપણે વિચારી, થોડીક સ્પેસ રાખીને જ્યારે વાત કરી, જેને ઇન્ટિમેટ સ્પેસની અંદર ન આવવા દેતા હોય તો 5 feet થી 20 feet પર્સનલ સ્પેસ જે કહેવાય છે. તો પર્સનલ સ્પેસમાં આપણે શું ઓબ્ઝર્વ કરીએ? પર્સનલ સ્પેસમાં ઓબ્ઝર્વ કરી 5 feet થી લઈને 20 feet સુધીના ડિસ્ટન્સમાં. તો 5 feet થી લઈને 20 feet સુધીના ડિસ્ટન્સમાં આપણે શું ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ? આટલા અંતરની અંદર જે વ્યક્તિઓ આવતા હોય, જેમ કે ઓળખીતા જે કહેવાય, એને 5 feet to 20 feet કહેવાય. સોશિયલ સ્પેસ, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસરૂમ, ફોર એક્ઝામ્પલ ટેમ્પલ, જેમ આપણે નજીક અથવા તો અમુક ડિસ્ટન્સ દૂર રાખીને વાત કરી, તો સોશિયલ સ્પેસનું અંતર આપણે કહી શકાય 20 feet to
50 થી પબ્લિક સ્પેસ એટલે કોઈ પણ પબ્લિક સરાઉન્ડિંગ્સ ની અંદર જે વ્યક્તિ જીતા હોય તો એનો દાયરો કેટલો છે આપણે કહી શકાય એનો દાયરો આપણે કહી શકાય 50 ફીટ કરતા 50 ફીટ અને 50 ફીટ કરતા ગ્રેટરના ડિસ્ટન્સમાં આપણે પબ્લિક સ્પેસ કહેતા હોય. So each and every space, intimate, personal, social, public, each and every space, intimate, personal, social, public, indicates the level of closeness. For example, કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ખાલી મારો ઓળખીતો હોય એને ખાલી સોશિયલ સ્પેસમાં હાય હેલો કરું, પણ જો ઘણા વર્ષો પછી મને મિત્ર મળી ગયો હોય તો એને ગલે ભેટી જાઉં છું, તો એ મારા ઇન્ટિમેટ સ્પેસમાં આવે છે. So space that we allow any person to enter is what we call as space language. Please remember the word જેને આપણે પ્રોક્સેમિક્સ તરીકે પણ કહી શકાય છે. Fine. Apart from proxemics, we move on to next form of communication, which is strictly dependent upon rules and regulation, which is called as formal communication. The formal communication એટલે બેટા શું થાય? Formal communication નો મતલબ થાય જે communication ઓફિસમાં બને, જે communication ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર આપણે કોઈ ડેફિનેટ કામ માટે થતું હોય, એ formal communication કહેવાય. જેમ કે પ્રિન્સિપલ સર મને કોઈ કામ સોંપતા હોય તો formal communication કહેવાય છે. Formal communication is the communication structured on the basis of hierarchy. Hierarchy એટલે શું? લેવલ. લેવલ એટલે શું? જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેનેજર ટુ એમ્પ્લોય, તો એ હાયરાર્કી કહેવાય. મેનેજર ટુ એમ્પ્લોય આપણે કહી શકાય હાયરાર્કી કહેવાય છે. એ જ રૂપે સત્તા જે કહેવાય, ઓથોરિટી જે આવે છે, અકાઉન્ટેબિલિટી જે આવે છે, આ બધી વસ્તુ આપણે કહી શકાય કે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશનનો પાર્ટ કહેવાય. મતલબ ઓથોરિટી કામ સોંપવામાં આવે, અકાઉન્ટેબિલિટી જવાબદારી જે રાખવી છે, બરોબર. Next type of topic that we want to discuss is how many types of formal communications are there. So as we learned, the types of formal communications that we should keep in mind is, first of all, upward communication. Now what is upward communication? The communication that is done between lower level of management to upper level of management is what we call as formal communication. જેમ કે આપણે જોઈ શકીએ કે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ ડાયરેક્ટરને કોમ્યુનિકેશન ન કરે, બટ એની બદલે જુઓ એક્ઝિક્યુટિવ જે કહેવાય સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ એસિસ્ટન્ટ મેનેજર મેનેજરથી ડાયરેક્ટરથી જે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર રિપોર્ટિંગ થાય, કમ્પ્લેન્સ જાય, ફીડબેક જાય, એને આપણે શું કહીએ છીએ બેટા? એને આપણે અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન કહીએ છીએ. ખાસ કરીને અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન આપણે કહી શકાય લિમિટેડ જ હોય છે. ધ રીઝન ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઓફ લેવલ. Sending of message from subordinates to superior ને આપણે upward communication તરીકે કહીએ છીએ. The next form of communication that we want to discuss is the inflow of information from top level to bottom level. જેમ કે રિપોર્ટ્સ કહેવાય છે, ગાઈડલાઇન્સ કહેવાય છે, મેમો કહેવાય છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કહેવાય. આ બધી વસ્તુ ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશનમાં આવે. તો ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન નોર્મલી કોણ કે? નોર્મલી ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન થાય છે સુપિરિયર થી લઈને સબઓર્ડિનેટ સુધી. એટલે આ ચાર્ટની અંદર આ ચાર્ટ જે આપણે જોઈએ છે એની અંદર જ્યારે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર થી લઈને એક્ઝિક્યુટિવ વચ્ચે કમ્યુનિકેશન જે થતું હોય એને આપણે નામ આપી ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન. યાદ રાખજો. ક્લિયર? ફાઇન. Moving on to next type of formal communication, horizontal communication. Horizontal communication એટલે જ્યારે પણ આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ત્રિકોણ જે જોઈએ, એક જ લેવલમાં જે કોમ્યુનિકેશન જે થતું હોય ને, એક જ લેવલ. જેમ કે મેનેજર છે, સપોઝ આ મેનેજરનો લેવલ છે, તો મેનેજર બીજા મેનેજર સાથે વાતચીત જે કરે અથવા જે પણ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરે, જેમ કે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેવું ચાલે છે, અથવા તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કંઈક લિમિટેશન્સ બનતી હોય તો સુધારવાના તક છે, તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી વ્યક્તિઓની જરૂર પડે, તો એને આપણે કેવા પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન કહીએ છીએ? તો એને આપણે હોરિઝોન્ટલ કમ્યુનિકેશન કહીએ છીએ. તો હોરિઝોન્ટલ કમ્યુનિકેશન થી ફાયદો શું? હોરિઝોન્ટલ કમ્યુનિકેશન થી પીપલ ઓન ધ સેમ લેવલ get to know each other in a better way. Apart from it, work gets done on a horizontal level. કેમ કે અલ્ટિમેટલી જે ટોપ લેવલના મેનેજમેન્ટ હોય એ તો ખાલી કામ કઢાવવા જ માંગતા હોય. એ ગમે રીતે આપણે હોરિઝોન્ટલ લેવલના કર્મચારી કરી નાખી, એનાથી કઈ લેવા દેવા નથી. So horizontal level, we could say that it discusses about communication occurring at a same hierarchy or same level of hierarchy. Apart from it, the next type of communication that we can observe in organization, informal. કેમ છો? મજામાં? જે કામની બહારનું કમ્યુનિકેશન હોય. Informal communication is relatively less structured. કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ન હોય, એમને ખાલી હાલચાલ પૂછતા હોય અને સ્પોન્ટેનિયસ એમને જે કમ્યુનિકેશન થઈ જતું હોય એને ઇન્ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. અરાઇઝિંગ આઉટ ઓફ ડે ટુ ડે રૂટીન, દિવસના રૂટીનમાં જે થતું હોય, એન્ડ મીટિંગ્સ અમંગ પીપલ, અલગ અલગ લોકોમાં જે મીટિંગ થાય એને આપણે ઇન્ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન તરીકે કહીએ છીએ. તો જેમ ગોસિપિંગ કહેવાય, જેમ કે બોન્ડિંગ ઓવર વર્ક કહેવાય છે, કોઈ ચા પાણી જે પીવા જતા હોય, નાસ્તો કરવા જતા હોય, એને ઇન્ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન તરીકે કહી શકાય છે. Please remember that an organization thrives on communication, and informal communication is also necessary for regulation to occur.
પછી ઇન્ટરપર્સનલ કમ્યુનિકેશન. ઇન્ટરપર્સનલ કમ્યુનિકેશન જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી, મતલબ લિમિટેડ ટુ 2 or 3 persons only. I'm not talking about the entire. There is a difference between, please remember, there is a difference between informal and interpersonal. Informal નો મતલબ થાય which is not related to work, which can be done casually. Interpersonal નો મતલબ થાય જ્યારે એક અથવા બે વ્યક્તિઓ વાત કરતા હોય. જેમ અત્યારે તમે જોઈ શકો આ ચિત્રની અંદર કે કોઈ વ્યક્તિ પૂછે છે, સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ એમ્પ્લોયી ગુરુને પૂછે છે કે જીવનનો અર્થ શું, તો આપણે કહી શકાય આઈ ડોન્ટ નો, ધ કમ્પ્યુટર્સ આર ડાઉન. એટલે મતલબ એ પોતે કમ્પ્યુટરને પૂછે છે. તો ઇન્ટરપર્સનલ કમ્યુનિકેશન ઇઝ કમ્યુનિકેશન અમોંગ 2 or more person. બે અથવા બેથી વધુ વ્યક્તિ વચ્ચે જે કમ્યુનિકેશન કહેવાય એને ઇન્ટરપર્સનલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. બહુ મહત્વપૂર્ણ તત્વ બને છે એન્ડ વેરી નેસેસરી ટુ ડાયરેક્ટ. ઇન્ટ્રાપર્સનલ, જ્યારે ઇન્ટરનલ ડાયલોગ અકર કરે વિધિન ધ માઇન્ડ ઓફ એન ઇન્ટરવલ. જેમ કે આપણને કહેવાય અંતરાત્મા આપણી અંદર ને અંદર જે આપણે વિચાર કરી, આપણે જે શંકા હોય એને ક્લિયર કરી, આપણે જે વિકલ્પ હોય નક્કી કરી. ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટરનલ ડાયલોગ અકરિંગ વિધિન ધ માઇન્ડ ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. કોઈ પણ વ્યક્તિના અંદરની જે વાત હોય, જે અંદર અંદર થતું હોય, જેમ કે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો મગજની અંદર જે વિચાર આવતા હોય એ વાદળા રૂપે જે દેખાય, ઇટ ઇઝ ઇન્ટ્રાપર્સનલ કમ્યુનિકેશન. ઇટ મે બી ક્લિયર ઓર કન્ફ્યુઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. એ વ્યક્તિગત કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર જે અંતરાવાજ બોલાય છે. So I think unit 2 is now completed. I hope you might have enjoyed or learnt about all these topics. Please remember, watch the video completely for understanding every topic. તમે જોઈ શકો છો કે દરેક સ્લાઇડ ની અંદર હું અમુક ડિટેલ્સ લખું છું, અમુક ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન કરું છું, અમુક ઇમેજીસ મૂકું છું. ધ ઓનલી રીઝન ફોર ડુઈંગ ઇઝ સો ધેટ કે આખી જે એજ્યુકેશનની પ્રોસેસ છે આ લોકડાઉનના સમયમાં પણ તમે તમારું એજ્યુકેશન કન્ટિન્યુ કરી શકો. So that's all for today. In the next part, we would be continuing with third unit. So